नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश पुणी एक भिडियो आपण मैंने स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने केमी अच्छा आशा करছি समस्ते भल थे आउ खुशी थे। आज भिडियोटी क्या ऊपर जाऊँ आपण मैंने तो थंबनेल देखिकी जहाँ बेले जानी सारी तथापि कही रखी भिडियोटी क्या ऊपर जाऊँ। आज कहानी अनसक्सेसफुल माने आसी काली ये कहानी भाई जन कहते मीडिया माध्यम माने पब्लिक माध्यम कहवाई यूट्यूब माध्यम से कहानीटा मुझे चाहूँगी। देखु आपण मैंने भल पाई जहाँ को भी भल पात जदिओ बा तमें तमें भितर कि तुम दिज भितर शारीरिक संपर्क जदि तुम भितर ब्रेकअप आउ जन जदि बाहर चाहूच सब मनर पोछि देकी बाहुआ कहीं ना तमें जनक ब्रेकअप सही आउ जन पाखक जाइछ तार परिवार को बांधियापाई कि सहित संपर्क जोड़ापी तुम यदि ता पाखे थी भी एमती भूल बाटा कर कि पुणी पुराणा कथा को नौटेब प्रथम जहाँ को भल पाई ता कथा को नौटेब ताहले जहाँ को बाहा तुम स्वामी ता जीवनटा बर्बाद हो दरकार पड़े से विष भी खाई पारे मनीष केते स्तर को पलाउं दरकार पड़े से ट्रेन लाइन मुंड देखी पारे ना दौड़ा भी दे पारे। एमती एक कहानी घटी जाइए नयागढ़ खंडपड़ा को एरिया कथा को गाँ फा कि को बजार कौन मुझे किसी जाने नयागढ़ खंडपड़ार ये कहानी झीटी गोटे पुओटी को भल पाई 7 वर्ष काल भल पाई बहुत गुड़े सहित दिजण भितर शारीरिक संपर्क होता भितर बहुत फिजिकाल होती शारीरिक संपर्क दी थर प्रेगनेंसी रहा कटाई एमती 7 वर्ष भल पाइया और 7 वर्ष प्रेम कहानी एमती कि एमती घटना किंतु झीटी टिके गरीब घर पुओटी टिके माने थिला वाला घर मिडिल क्लास पैसा पत्र अच्छी बाप पैसा चलुची दिने प्लान कले से झील पुओ दिज प्लान कले कि भितर माने कथबार्ता है झील पुओ दिज जो भल पाई कि आम पलैबा ये दिन में पलैबा समय बाहर कला पर गोटे समय निर्धारित कले झील पुओ दिज घर फेरार है गोटे रूम बुक करते से रूम रे ऑलरेडी ता सांग थिला भितर यहीं पहुँचले जो सी कहले ये सांग ये कहीं आसी नाई आमको साहाଯ୍य करने आसी साहाଯ୍य कर सारा रूम फूम ठीक कलापर जेहेतु जन पलांती साहाଯ୍य जहाँ भी सांगसाथी दरकार आपण मैंने निश्चित जानते से सांगटी तार रूम फूम बुक कर रेडी कर ये जा से रूम रही रहा सांगे सांगे भितर कथा कि हूँ ठीक अच्छे आम ये रहा सी राति जाए पाखे रहा राति बेले सी कड़े पलि बाहर को गलापर सांगे सांगे थंडा फंडा खाइबा नहीं जाइला खाइबार निशा देकी से झीटी खाईदेला बेहोश हो गले झीटी बेहोश होगापर सांगे सांगे सांग सीए दी जन सारा राति धर्षण कले ता लभर कहला कि मु तो आगुरी मिसी तोर काम तू मिसी सार सकाळ पाइले जदि से जापर ताकू नहीं छाड़दे ता बाटर छाड़दे किंतु आपण मैंने गोटे कथा जानी गोटे झी जदि चाकरी बाहाना करी चाकरी की जाऊ जीव वर्ष वर्ष धरी 4 वर्ष 5 वर्ष धरी बाहर रहा ताकू लोक मैंने भावे से चाकरी कर जदि लोक मैंने भावे सी पलैला बोली 10 मिनिट रे भाइराल हो कथाटी 10 मिनिट रे ही भाइराल हो सांगे सांगे माने प्रखट हो चारिआडे कि ये कहीं तो पलैला कि कौट कहीं तो पलैला चारिआडे प्रखट हो सी अलरेडी गोटे दिन छाड़ी 2 दिन हो गलानी से जाइए से जगह को किंतु से दिन राति रे ताकू धर्षण कराई दीदी जन मिलमिशिकी माने रेप कलापर आणिकी पदन सका प्लान कर छाड़िया तथापि मन बुझिलानी सांगर पुणी थे सहित संपर्क रखिला जोर जबरदस्त से झील जानिबार झील सीना निशार था जापारे कि सका निशार नाला जानला जोर जबरदस्त ता सांग दर्शन कलापर संध्या संध्या हो बाइक रे 2 जन गाँ मुंडे छाड़ी पलि जो गाँ मुंडे छाड़ी पलि झीटा जीवबा कुआड़े आप निजे कहतु गोटे झील जो अध घंटे काल जानवे लोक कड़े पलि से पुणी जो फेरी आसो ना
ଝିଅମାନେ ତାକୁ ମାନେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ଇଏ ଗୋଟେ ଟୋକା ସହିତ ପଳେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି ଫେରେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏମିତି କହିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରି ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏସବୁ କଥା। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁହଁକୁ ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥାଏ। ଘରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତ ବାପା ତାକୁ ମାରଧର କଲା, ମାଆ ବି ମାରଧର କଲା ପରେ କରିବେ ବା କ'ଣ, ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେବେ। ସବୁ ଝିଅ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା କି ଏମିତି ଭଲ ପାଇଥିଲି, ତା ସହିତ ଯିବାଟା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା କି? ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଇଛି, ଏଠି ତମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦୋଷ ହେଉଛି ମୋର। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମନର ମଣିଷ ଉପରେ ଆଶା ଥାଏ, ମୋର ବି ଆଶା ଥିଲା। ମୁଁ ତା ସହିତ ପଳେଇଲି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା, ଏମିତି ଭାବରେ ରେପ୍ କଲେ, ଦୁଇ ଜଣଯାକ ମିଶିକି, କାହାକୁ କହିହେବନି କି ସହିହେବନି। ବାପା ମା ଦେଖିଲେ ଆମ ଝିଅ ନିଜେ ଧର୍ଷିତା, ଯଦି ଆମେ କେସ୍ କରିବା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଝିଅ ହିଁ ବଦନାମ ହେବ। ଏମିତିରେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ଟୋକା ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯଦି କେସ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ଷିତା, ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତଥାପି ଲୋକ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆଖପାଖ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଟୋକା ସହିତ ପଳେଇଛି ବୋଲି। ମାସେ ଗଲା, 2 ମାସ ଗଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଆଉ ଲିଙ୍କ ରଖିଲା ନାହିଁ। ସେ ମାସେ 2 ମାସ ଗଲା, ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ତା'ର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, କ'ଣ କରିବେ। ବାପା ମା ଚାହିଁଲେ କି ଆମ ଝିଅ ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ, କୌଣସି ଏକ ସାଦାସିଧା ପୁଅ ଦେଖି ତା ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବା, କିମ୍ବା ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବ, କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିବ, ତା ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବା। ଏମିତି କଲା ପରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ହେଇକି 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି, ମାନେ 6 ମାସ ନାହିଁ, 6 ମାସ ପରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଭାବି ଚିନ୍ତି ହେଇକି ସିଏ ବିଷ ଖାଇଦେଲା, କୁଆଡ଼େ କିଛି ପାଇଲାନି, ଝିଅଟା ବିଷ ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପିଲାଟି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାଆଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା, ପିଲାଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପାଦ କାଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ଘରେ ଚୁପଚାପ ବସିଲା ପରେ ଏମିତି 6 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା ଯିଏକି ହାବିଲଦାର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପୋଲିସରେ, ତା ସହିତ ତାକୁ ବାହାଘର କଲେ। ସିଏ ବି ରାଜି ହେଲା। ଝିଅଟା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ। ଦେଖ, ଯେହେତୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ ନା। ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଝିଅ, ସବୁ ଦେଖି ଯାଇକି ତାକୁ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ତାକୁ ଯାହା ସେ ହାତ ଧରିଥିଲା ବାହାଘର ବେଳେ, ସେତିକି ହିଁ ତା'ର ହାତ ଧରା ପ୍ରଥମ ଶେଷ। ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ତାକୁ କହିଲା କି ତମେ ଯଦି ଏଇ ଘରେ ଶୋଇବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଶୋଇବିନି, ଯଦିଓ ବା ତମେ ଏ ଘରେ ଶୋଇଛ, ତାହେଲେ ତମେ ତଳେ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ଉପରେ ଶୋଇବି, ମୁଁ ଉପରେ ଶୋଇଲେ ତମେ ତଳେ ଶୋଇବ। ଏମିତିକି କହିଲା କି ଯଦି କି ତମେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇବ କି ପଲଙ୍ଗରେ ଶୋଇବ, ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳାଇବି, କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଏଠି ଶୋଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଉପରେ ତମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା ଲୋକଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ସହିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତେ ହେବା କଥା ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ସବୁ କଲା। ସେଦିନ ଗଲା, ତା ପରଦିନ ଝିଅଟି ପୁଅଟି ଚେଷ୍ଟା କଲା ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ସେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି କାଳ 4-5 ଦିନ ପଳେଇଲା ପରେ ପଚାରିଲା ତାକୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ତମ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇନାହିଁ, ତମକୁ ତ ସବୁ ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ବାହା ହେଲା, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଦେଖିକି ବାହା ହେଲି। ଆରେ ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇସାରିଛି। ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? କାହିଁକି ମୋତେ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନା, କାହିଁକି ମୋତେ ଛୁଆଇଁ ଦେଉନା, କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ବସୁନା, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାଟେ କାହିଁକି ହେଉନା? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଇଲାନି, ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା। ତା ମାସେ ଯାଇଛି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ତା ମାସେ ଯାଇଛି, ବାପା ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ଭଲ ନା? ହଁ ଭଲ ଝିଅ। ଆଉ କାହିଁ ତୋ ସହିତ ଭଲସେ କଥା ହେଉନି? ନାଇଁ, ସେ ଟିକେ ଡରିକି ମୋତେ କଥା ହେଉନି। ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ଘରେ ବାହାନା କରିଦେଲା, ଯେମିତି କେହି ଘରେ ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତୁ, ଏମିତି ବାହାନା କରିଦେଲା। ତାପରେ ମାସେ ଯାଇଛି, ସେ ପୁଅର କଲ୍ ଆସିଲା ତା ପାଖକୁ। କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଦେଲା ତା'ର ବାହାଘର ହେଇଛି। କଲ୍ ଆସିଲା, କହିଲା ବାହାଘର ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ କହିଲା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେମିତି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ଯାଇଥିଲ ସେମିତି ତମ ବାଟରେ ତମେ ରୁହ, ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ମାନେ ନିଲାମ କରିଦେଇଥିଲ, ତମେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲଣି ସେ କଥା ସବୁ?
ଏମିତି ସବୁ କହିଲା ଭିତରେ ପୁଅଟା ବି ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। କହିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ମାସେ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି 5 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ବାହାନା କରିକି ନ ଆସିଲୁ, ଯେଉଁ ଲଜ୍ରେ ଆମେ ମିଶନ୍ତି ସେଇ ଲଜ୍ରେ ନ ଆଇଲୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇ ପଠେଇମି, ସାଙ୍ଗରେ ପବ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି। ଝିଅଟି ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆସିଲା ତା କତିକି। ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଘର ବାହାନା କରିକି ଆସିଲା, ସକାଳେ ଆସିଲା, 4ଟା ଭିତରେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଗଲା ତ ଆକୁ କହିଲା ନାହିଁ କି ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯାଅ କି କ'ଣ, ଆକୁ କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବ, ସେ ତ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଆକୁ କହିବାକୁ ଯିବ। ସେଦିନଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗପସପ୍, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହସା ହସି ଗପସପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍, ସବୁ କଲ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାନା କରି ତା କତିକି ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଅଟା ପୁରା ଯେ ଖାଲି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବୁଥାଏ, କଷ୍ଟ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇ ମାନେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ, କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ, କଷ୍ଟ ତ ଏତେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ। ସକାଳୁ ଘରେ ଖାଇବନି ପିଇବନି ପଳେଇବ। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିଲାଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସେ କହିଲେ ସେ କଥା ସେ ମାନୁନି। ସେ କହୁଛି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବାପା ମା' ମୋର ବାହାଘର କରିଥିଲେ ତୁମେ ତାକୁ କୁହ, ମୋତେ କିଛି କୁହ ନା। ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉନି ତୁମେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର ନା, ମୋ ବାପା ମାଆକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର। ଏମିତି ତାକୁ କହିଲା। ଏମିତି କହିଲା ଭିତରେ ପୁଅଟି ଭାରି ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳେଇଲା। ମଦ ଫଦ ପିଇବା ଭିତରେ ମାନେ ମଦ ପିଇକି ଚାକିରି ଗଲା ମାନେ ସେଠି ତାକୁ ରିଜାଇନ୍ ମାନେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଚାକିରି ତ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ ଆସିକି ଘରେ ଚୁପଚାପ ଘୁମ ଖାଇ ଶୋଇବ, ଶୋଇ ମାନେ ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବ। ସେ ଝିଅ ତ ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥାଏ ତାର ଶୁଏ, ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଏ। ତୁମେ ନିଜେ କୁହ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଟି ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଗପିବ, ତୁମ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ସବୁ ପରେ ଗୋଟେ ମଦ ପିଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଝଡ଼ିଗଲା, ଗଞ୍ଜେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ସବୁ ଖାଇଲା। ଶେଷରେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଯିବା। ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଗଲା, 9,000 ଟଙ୍କା ସାରିକି ଆସିବାର ବର୍ଷେ ବିତି ଯାଇଛି, କିଛି କୁଆଡ଼େ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲାନି। ସେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଆହୁରି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ଗୁଣିଆ ଟୁଣିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିକି ଗଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକକୁ ଭୁଲିଯାଉ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି। ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିନଥାନ୍ତା? ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିନଥାନ୍ତା? ନାହିଁ, ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ କିଛି କାମ କରିବନି ବୋଲି କହିଲା। କିଛି ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାମ କରିବାଟା ହିଁ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କାମ କଲା ନାହିଁ। ଏମିତି 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ପଳେଇଲା। 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ କତିକି କଲ୍ କରିକି, ଭାଇ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ସହିତ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକ ତାକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଅଧା ବାଟରେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଲାଲ କରିକି ତାକୁ ମାନେ ତା ଇଜ୍ଜତକୁ ବିକି ଦେଇଥିଲା, ତାରି ସହିତ ସେ ଏବେ କଥା ହେଉଛି। କିଛି ଉପାୟ ଦିଅ ଭାଇ, ଯେମିତି ତା ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବ। ମୋ ଜୀବନଟା କାହିଁକି ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ କାହାଣୀ ଉପରେ, କାହାଣୀର ଏଇଠି ଯାଏଁ କାହାଣୀ। 1.5 ବର୍ଷର ବାହାଘର, ଦିନେ ହେଲେ ବି ପୁଅ ତା ମାନେ କହିଲା ମୁଁ ତା ଜୋତାର ସାଇଜ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣିନି, ତାର ହାତର ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। କେମିତି? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାଇଲିନି, ଜାଣିବେ ବା କେମିତି? ମେଡ଼ିକାଲ ଯେବେ ବି ଯାହା ହେବ, ସେ କେଉଁ ଟୋକାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିଦେବ, ସେ ତା ସହିତ ପଳେଇବ। ପୁଣି ତାର କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଘରେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବ। ବାପା ମା କହିଲେ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ କୁହ, ମୋତେ କିଛି କୁହ ନା, ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୁମ ଘରେ ବାହା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଚାକିରି ବି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଏବେ ବି ତା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଗପୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକ କି ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ପଳେଇଥିଲା। ଆଜିର କାହାଣୀରେ ଏତିକି। ୟାର ସକ୍ସେସ୍ ଯେବେ ବି ହେବ, ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, 25ରୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ୟା ସକ୍ସେସ୍ର କାହାଣୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ କହିବି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଫଟୋ ଦେଖାଇବା ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଚାକିରି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଫଟୋଟା ଦେଖାଇଲେ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ସେଥିଲାଗି କାହାକୁ ଦେଖିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର କାହାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଝିଅ ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି? ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଗପିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଯଦିଓ ବା ଠିକ୍, ତାହେଲେ ବାହା ହେଉଥିଲା କାହିଁକି? ମୋ ମତରେ ଏଇଆ।
ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ସକ୍ସେସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଶିବି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।